వెల్కమ్ టు 3RR న్యూస్. ముట్టల ముందుగా హెడ్లైన్స్. పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు. కాంగ్రెస్ పాలన ఎగవేతలు కూల్చివేతలతో నిండింది. కేటీఆర్ విమర్శ. తిరుమల శ్రీవారి సేవలో మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్. వెనిజులాలో జరుగుతున్న పరిణామాల పట్ల భారత్ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతుందని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అన్నారు. అమెరికా, వెనిజులా ప్రభుత్వాలు చర్చించి ప్రజల శ్రేయస్సు, భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. లగ్జంబర్గ్లో ఆ దేశ ఉప ప్రధాని జేవియర్ బెట్టెల్తో జైశంకర్ సమావేశమయ్యారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, పరస్పర సహకారంపై ఇరువురు సమీక్ష జరిపారు. ఐరోపాసా సమైక్యలో భారత్కు కీలక భాగస్వామిగా లగ్జంబర్గ్ ఉందని జైశంకర్ వివరించారు. ఈ సందర్భంగా వెనిజులా పరిస్థితులపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జైశంకర్ చాలా ఏళ్లుగా దేశంతో భారత్కు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. తర్వాత లగ్జంబర్గ్ ప్రవాస భారతీయులతో జరిగిన సమావేశంలో ప్రసంగించిన జైశంకర్ ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో పాశ్చాత్య దేశాల కపటత్వం బయటపడిందని విమర్శించారు. One doesn't automatically follow from the other, and in that respect, I mean, when it comes to AI, and for those of you who have an interest in anything digital, I would really urge you to follow that AI summit when it happens. You know, when a year ago, Prime Minister Modi was in France for the previous AI summit, and he made, I mean, what for us in India is a very obvious point, which is, you know, AI will have very strong cultural biases. So until there is a far more effective capture of the full diversity of data, you know, there will always be shortcomings in what AI capabilities are able to offer. So it's an interesting. You know, at one level it's an interesting cultural debate, or I would say almost like a global equity debate, but it's also one of the model of society that, you know, the US, for example, very strongly pushes the corporate side of it, that, you know, creativity is important, there should not be impediments to it, whereas you have a far more state-owned or state-influenced model coming out of China. In India and in Europe, in different ways, ours is very much more taking into account what public needs it would serve, what are the rights of the citizen, you know, what are the concerns about privacy. These will all be issues. On the latter part of your question, which is, you know, can we really use it to support in a sense an extension of the voting system beyond our boundaries? I don't think the challenge there is the medium. I think the issue there is, first we need a kind of a consensus or a policy decision whether actually voting would be extended beyond the boundaries of India, and in which case who then is eligible, because you know, often people leave the shores of India. Now, whether they retain their nationality or don't, whether they declare it or don't, whether you know, others claim to be Indians or not. I mean, it's far more complex than purely finding a technical fix for a particular right. We've had this debate a generation ago, at the beginning of this century, tail end of the last one. At that time, the feeling was that the OCI. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. నిర్మాణ పనుల పురోగతిని సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాఫర్ డ్యాం, ఈసీఆర్ఎస్ఎఫ్ గ్యాప్ 1-2 పనుల వివరాలపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అంతకుముందు ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా ప్రాజెక్టు పరిసరాలను సీఎం పరిశీలించారు. చంద్రబాబుకు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఘన స్వాగతం పలికారు.
రాజధాని అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రారంభమైంది. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమానూరులో ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ తో కలిసి మంత్రి నారాయణ భూ సమీకరణ ప్రక్రియను సిఆర్డీఏ యూనిట్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. రైతుల నుంచి భూ సమీకరణ అంగీకార పత్రాలు స్వీకరించారు. రెండో విడతలో 7 గ్రామాల్లో 16,670 ఎకరాలను సమీకరించనున్నారు. రాజధాని నిర్మాణాన్ని విస్తరించే క్రమంలో రెండో విడత భూ సమీకరణ చేపడుతున్నామని ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, క్రీడా మైదానం వంటి వాటికి భూమి అవసరమని చెప్పారు. భూములు ఇచ్చిన రైతులకు కౌలుతో పాటు బ్యాంకు రుణాలు మాఫీపై సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 1768 ఎకరాలకి ల్యాండ్ పుల్లింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ చేశాం. ఈరోజు 3 రైతులు శ్రీ మైనేని సత్యనారాయణ గారు 4.01 ఎకరాలు ల్యాండ్ పుల్లింగ్కి ఇచ్చారు. అదేవిధంగా శ్రీ పి సాయి తరుణ్ గారు 1.75 ఎకరాలు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా శ్రీమతి వడ్లమూడి శ్రీలక్ష్మి గారు 4.22 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఇవ్వటం, దానికి సమ్మతిస్తూ ఫామ్ 1 ఈరోజు జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో యాక్చువల్గా అనేక మంది రైతులు కూడా ఈరోజు పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ యొక్క డిస్కషన్లో గౌరవనీయ శాసనసభ్యులు శ్రావణ్ గారు రైతులు అడుగుతున్నారని ఒక 2 విషయాలను యాక్చువల్గా నా ముందు 3 విషయాలు తీసుకొచ్చారు. ఆ 3 విషయాల్లో ఒకటి, ఈ విలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇమీడియట్గా చేయండి. రోడ్లు కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, లేదా లైట్స్ కావచ్చు, అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు. ఏదైతే 29 గ్రామాల్లో డిపిఆర్లు తయారు చేసి శాసనసభ్యులకు ఇస్తే వారు మళ్ళీ ఆ గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళతో మాట్లాడటం, చిన్న మార్పులు చేర్పులు చేస్తే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఆల్రెడీ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాము. 6 నెలలు అంటే వచ్చే వర్షాకాలం సీజన్ లోపల పూర్తి చేయమని ఆదేశించాం. కంప్లీట్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ గ్రామంలో కూడా చేయమని అడిగారు. అయితే దానికి ఏంటంటే దీని చుట్టుపక్కల ఏదైతే ల్యాండ్ పుల్లింగ్ ఇస్తున్నారో దాని లెవెల్స్ అవన్నీ ఫైనల్ కావాలి. దానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అంటే ఒక 2 నెలలు, 3 నెలలు, 4 నెలలు అది లెవెల్స్ కంప్లీట్ చేయించి అది అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఇక్కడ కూడా డిపిఆర్లు చేసి శాసనసభ్యులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారు ఎక్కడున్న గ్రామంలో వాళ్ళతో మాట్లాడి మార్పులు ఏర్పాటు చేస్తే అది చేస్తూ ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మాకు ల్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నారు. 2015 జనవరి 1 అప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. తర్వాత సింగపూర్ వాళ్ళ దగ్గర డిజైన్ చేయించడానికి దానికి 8 నెలలు పట్టింది. నార్మన్ ఫాస్ట్ వాళ్ళు అందరినీ కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి కొంత టైం పట్టింది. అయితే ఈసారి ఎగవేతలు, కూల్చివేతలతో కాంగ్రెస్ పాలన కొనసాగుతుందని, అందుకే ఆ పార్టీని తరిమి కొట్టడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అన్నారు. ఖమ్మంలో బుధవారం నిర్వహించిన నూతన సర్పంచ్ అభినందన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ రేవంత్ సర్కార్పై ధ్వజమెత్తారు. క్వార్టర్ ఫైనల్ సర్పంచ్ ఎన్నికలను ఉద్దేశించి మంచి ఫలితాలు వచ్చాయి. సెమీఫైనల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. చివరికి ఫైనల్లో విజయం మనదే. వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే. యూరియా బస్తాలు దొరకడం లేదని రైతన్నలో చెబుతున్నారు. పాలిచ్చే గేదెను వదులుకొని తన్నే దున్నపోతను గెలిపించారని నేను వారితో చెప్పా. అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. వచ్చేది బీఆర్ఎస్ అని రైతులు నాతో చెప్పారు. రైతులు ఎంత క్లారిటీగా ఉన్నారో అర్థమైందని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కాబోతా ఉన్నారని చెప్పి పెద్దలు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది నా మాటో మీ మాటో కాదు. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తూ ఉంటే ప్రజల స్పందన, ప్రజల హావభావాలు, వారి మాటలు ఇవన్నీ కూడా వింటా వచ్చినాను. మధ్యలో ఒక దగ్గర కొద్దిసేపు టీ తాగుదామని ఆగినాం. అక్కడ పాలేరు నియోజకవర్గం ఎంటర్ అయిన తర్వాత టోల్ గేట్కి యువతల కొద్దిసేపు ఆగినాం. ఆగితే 2-3 రైతన్నలు వచ్చారు. వచ్చి వాళ్ళ గోడు చెప్పుకుంటున్నారు. పాలేరు వాళ్ళు, అన్నా మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నారు, వ్యవసాయ మంత్రి గారు మా జిల్లా, 2 ఉన్నారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా మా జిల్లానే, 3 మంత్రులు, 3 మొనగాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టం ఒక్క యూరియా బస్తా దొరకడం లేదు. ఎవరికి చెప్పుకోవాలి మేము, ఎవరికి చెప్పుకోవాలా అని రైతన్నలు వచ్చి అడుగుతుంటే వారిని నేను ఒకటే అడిగినా, మరి మార్పు మార్పు అన్నారు, మార్పు మార్పు అని ఓటేశారు, బాగున్నదా మార్పు అని అడిగిన. అంటే ఏం చెప్పాలన్నా, సరే జరిగింది జరిగింది, పాలిచ్చే గేదెని వద్దనుకొని తన్నే దున్నపోతుని తెచ్చుకున్నాము, తప్పదు కదా, అనుభవించక తప్పదు కదా అని చెప్పారు. రైతులు కూడా బాధపడతా ఉన్నారు. ఇవాళ నేను స్పష్టంగా చూస్తా ఉన్నా, ఖమ్మం నిజానికి అధికార పార్టీకి ఎంతో కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మీకు గుర్తుండాలి, మనం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పంచాయతీ ఎన్నికలు పెడితే
కనీసం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎన్ని గెలిచారయ్యా అంటే వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోదగ్గ సంఖ్యలో తప్ప పర్ఫార్మెన్స్ లేదు. 10% లోపల తప్ప గెలిచిందేమీ లేదు. కానీ వాళ్ళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక్క ఖమ్మంలోనో కొత్తగూడెంలోనో కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనుక చూసినట్టయితే 40% సర్పంచులు మన వాళ్ళు గెలిచారంటే ఇది మామూలు విషయం కాదు. అది కూడా 2 ఏళ్ల లోపే. 2 ఏళ్ల లోపు జరిగిన ఎన్నికల్లో పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది అంటే రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉండబోతోందో. తిరుమల శ్రీవారిని నటీమణులు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్ బుధవారం ఉదయం దర్శించుకున్నారు. అనంతరం వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార ప్రవేశం చేశారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వారికి ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. తాను నటించిన అనగనగా ఒక రాజు చిత్రం జనవరి 14న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నట్టు మీనాక్షి చౌదరి తెలిపారు. నాగ చైతన్యతో ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టీటీడీ అద్భుతంగా ఏర్పాట్లు చేసిందని ఐశ్వర్య రాజేష్ అన్నారు. మార్నింగ్ ఇది మన రిలీజ్ ముందు ఒక దర్శన్ అయితే నేను చాలా హ్యాపీ. అండ్ 14th January రిలీజ్ ఉంది అనగనక ఒక రాజు థియేటర్స్లో. సో చాలా చాలా హ్యాపీ, చాలా సంతోషంగా ఉంది తిరుపతికి రావడం. ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శన్ తర్వాత మన రిలీజ్కి ఒక ఫుల్ జోష్తో చేస్తే నేను చాలా హ్యాపీ. సో మీరు కూడా చూడండి సినిమాస్లో. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి. మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. అది ఒక నాగ చైతన్య గారితో ఒక సినిమా ఉంది. సో అది మిడ్ ఆఫ్ ఈ ఇయర్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అది ఒకసారి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక ఫార్మలీ అనౌన్స్ చేస్తే నేను చెప్తాను. విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. చాలా మంచి దర్శనం అయింది. టీటీడీ వాళ్ళు మంచి దర్శనం అరేంజ్ చేశారు. వైకుంఠ ఏకాదశి రేపుతో క్లోజింగ్. సో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు వచ్చిన దానికి. నాతో పాటు మీనాక్షి కూడా వచ్చింది, చాలా సంతోషం. అండ్ అన్ని సంక్రాంతి సినిమాలకి విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. చాలా ఉన్నాయి, వస్తాయి ఈ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు చూడండి. రాయలసీమ ప్రాజెక్టులపై చంద్రబాబు కుట్రలు చేస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సాగు నీటి ప్రాజెక్టులన్నీ చంద్రబాబు మూలన పెట్టారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో చేసిన పనులకు బిల్లులు మంజూరు చేశారు. కమిషన్ల కోసమే 8,000 కోట్ల బిల్లులు ఇచ్చారు. అంతే తప్ప ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయలేదని సతీష్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ నీటి వనరుల శాఖ మంత్రులు రామానాయుడు గారు మాట్లాడుతూ రాయలసీమకు సంబంధించినటువంటి నీటిపారుదల శాఖ ప్రాజెక్టుల గురించి కొన్ని విషయాలు పత్రికాముఖంగా చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నేను రామానాయుడు గారిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నా. సార్, నిన్న మీరు కూర్చొని మీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి, అంటే 2024లో తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల కోసం 8,000 కోట్లు మీరు ఖర్చు పెట్టామని మీరు చెప్తున్నారు. ఈ విషయం పైన ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టుకొని
లేకుంటే అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు తీసుకొని మీరు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారో చెప్పేదానికి మీరు సాహసిస్తారా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. మీరు 8,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది, 8,000 కోట్లు పేమెంట్ చేసింది గతంలో పనులు చేసేటువంటి కాంట్రాక్టర్లకు ఎవరెవరైతే మీకు కమిషన్లు ఇస్తారో మీ కమిషన్లు నింపుకుండేదానికి మీరు పేమెంట్లు ఇచ్చారు తప్పితే ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ను కూడా మీరు చేయడం లేదు. ఒక్క హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్లో లైనింగ్ తప్పితే. మరొకసారి చెప్తున్నాను రామానాయుడు గారు, రాయలసీమలో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని ప్రాజెక్టులు మీ ప్రభుత్వం, మీ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి నిలబడిపోయినాయి. మీరు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తే మా పార్టీతో పాటు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా పిలిచి ఒకసారి పిలుచుకొని పోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. కేవలం టీడీపీ కార్యకర్తలను రెచ్చగొట్టడమే లక్ష్యంగా అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ వ్యవహరిస్తున్నారని అనంతపురం నగర మేయర్ మొహమ్మద్ వసీం సలీం తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 40 ఏళ్ల రాజకీయ సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన అనంత వెంకటరామరెడ్డి ఏనాడు భూ కబ్జాలకు పాల్పడలేదన్నారు. అవినీతి అక్రమాలకు ఏనాడు పాల్పడలేని విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. 18 నెలల కాలంలో అనంతపురం నగరంలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలపై ప్రజలు పూర్తిగా విసిగిపోయారని మండిపడ్డారు. నగరానికి నగర పరిధిలో ఉన్న పంచాయతీలకు ఏమి చేశారని సూటిగా ప్రశ్నించారు. కనీసం నిధులను తేవలేని పరిస్థితి ప్రస్తుతం కొనసాగుతుందని అన్నారు. మేయర్ వసీం గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేసిన ఘనత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని మైనారిటీ విభాగం జిల్లా అధ్యక్షుడు సైఫుల్లా బేగ్ స్పష్టం చేశారు. రానున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి మమ్మల్ని గెలిపిస్తుందని సైఫుల్లా బేగ్ అన్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే అనంతపురం నగరంలో అభివృద్ధి జరిగిందన్నారు. మొన్నటి రోజు మనం చూసుకుంటే దాదాపుగా ఒక వారం 10 రోజుల నుంచి స్థానిక ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. హడావుడి చేస్తున్న విషయం కూడా అందరికీ తెలిసినదే. అందులో భాగంగా ఆయనకు అలవాటే ముందు నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులపైన బురద చల్లడం, వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలపైన కావచ్చు, నాయకులపైన కావచ్చు, అదే అందరిపైన కూడా ఏ కార్యక్రమంలో పోయినా కూడా బురద చల్లే విషయం మనం గత 18 నెలల కాలం నుంచి చూస్తున్న విషయం కూడా అందరూ చూసిండదే. ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కావచ్చు, కార్పొరేటర్లు కావచ్చు, మా జిల్లా అధ్యక్షుడు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు కూడా బురద చల్లే కార్యక్రమాలు చేస్తున్న విషయం కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించాలని తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఆయన వారి కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపడం కోసం వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులపైన బురద చల్లితే వాళ్ళ కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం వస్తుందని చెప్పుకుంటే కన్నా అది తప్పని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఏమైనా చేస్తే మంచి కార్యక్రమం చేయండి. మంచి చేస్తే ప్రజల్లో కూడా అదేవిధంగా మీ కార్యకర్తల్లో కూడా ఉత్సాహం వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను పదేగా ఆయన కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మా నాయకుడు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆయనే అంటున్నారు అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు 40 సంవత్సరాల రాజకీయాలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి. అవును, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. 40 ఏళ్ళుగా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎక్కడ అక్రమాలకి తావీయకుండా ముందుకు పోయిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. 40 ఏళ్ళుగా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు భూ కబ్జాలు చేయలేదు, భూ కబ్జాలు చేయించలేదు విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. 40 ఏళ్ళుగా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు రౌడీలని గూండాలని ఎప్పుడు వెనక్కి వేసుకో వచ్చిన విషయం కూడా ఎప్పుడు వేసుకొని రాలేదని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. 40 ఏళ్ళుగా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎప్పుడు కార్యకర్తల్ని 40 ఏళ్ళుగా అనంత వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎప్పుడు అవినీతిని ప్రోత్సహించలేదు. ఆయన చట్టాలని గౌరవిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న విషయం కూడా ప్రజలందరూ ఒకసారి గమనించాలని తెలియజేస్తున్నాను. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి బలిజ సంఘ నూతన కార్యవర్గ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కార్యవర్గ సభ్యులచే ప్రమాణం చేయించారు. తాడిపత్రి బలిజన సంఘం నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారం శ్రీనివాసపురంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయ కమ్యూనిటీ హాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. సంఘం అధ్యక్షులుగా మ్యాన్సూల్ ప్రసాద్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఆయనతో పాటు మిగిలిన కార్యవర్గ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
సందర్భంగా జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తమ కుటుంబానికి బలిజ సంఘానికి విడదీరాని సంబంధం ఉందన్నారు. పదవి తీసుకోవడం ముఖ్యం కాదు కానీ సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ఎంతో అవసరమన్నారు. కార్యవర్గంలో అప్పటికప్పుడు 3 మహిళలకు డైరెక్టర్లుగా నియమించుకోవాలని జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి సూచించడంతో గాయత్రి, హేమలత, సాయి సృజనలను నియమించారు. హాజరైన వారికి అభినందనలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో తాడిపత్రి పట్టణంలో బలిజ సంఘం పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. అందరితో కలిసి పిలిచి ఐకమత్యంతో విశ్వాసంతో అత్యాయను అంతర్దేశాలను నిర్వహించడాన్ని పక్షపాతం కానీ బీపీ సమగ్ర అభివృద్ధికి చట్టబద్ధమైన బీసీ సబ్ ప్లాన్ అమలు చేయాలి. తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ డిమాండ్. ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్ తరహాలోనే వెనుకబడిన తరగతుల బీసీలు సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం చట్టబద్ధమైన బీసీ సబ్ ప్లాన్ ను తక్షణమే అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో చేరుకొని కలెక్టర్ రాహుల్ రాజుకు వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి బి నగేష్ మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాలో సగానికి పైగా ఉన్న బీసీల సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడాలంటే ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయింపులు మరియు చట్టపరమైన రక్షణ తప్పనిసరిగా అవసరమని పార్టీ నాయకులు పేర్కొన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు అమలవుతున్న సబ్ ప్లాన్ తరహాలోనే బీసీలకు కూడా ప్రత్యేక సబ్ ప్లాన్ ను ఏర్పాటు చేయాలని వారు స్పష్టం చేశారు. కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు ప్రతి బడ్జెట్ లో 20,000 కోట్లు కేటాయిస్తామని ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయాలని తెలంగాణ రాజ్యాధికార పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ ప్రధాన డిమాండ్లను గురించి మాట్లాడారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు యాదగిరి గౌడ్, జిల్లా కోశాధికారి రాములు, శేఖర్ నేత తదితరులు పాల్గొన్నారు. పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నగేష్ ముద్రాజ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పెద్ద కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా బీసీలకు కేటాయించిన బడ్జెట్ బీసీలకే ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. బీసీ యువతకు ఎక్కడైతే యువకులు నిరుద్యోగులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా వృత్తిపరంగా డిమాండ్ లేకుండా సబ్సిడీ కూడా కల్పించాలని చెప్పి మేము చెప్తా ఉన్నాం. బీసీలకు ఎక్కడ కూడా అన్యాయం జరగకూడదు. బీసీలకు మేమెంతో మాకంతా కాబట్టి బీసీ సబ్సిడీలో అందరికీ సమానంగా హక్కులు కల్పించాలి. ఆ డబ్బు కూడా మాకు సమానంగా రావాలని చెప్పేసి మేము కోరుతా ఉన్నాం. తరఫున తీర్మార్మల గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మెదక్ కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.